Welcome to the new class. The next topic we have to study the molality. Molality. What is molality? We already discussed the molality. Molality is based on what it is related with the volume of the solution. Okay, that means concentration. We already talk about that. Molality is related to its concentration. Okay, next we can define molality of the solution. It is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. That means 1 kg solvent. നമ്മുടെ കയ്യിൽ 1 kg solvent ഉണ്ട്. അതിൽ എത്ര number of moles of solute, എത്ര number of moles of solute present ആണ്? 1 kg solventൽ എത്ര number of moles of solute present ആണ്? That amount is molality. Okay, then the equation of molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Okay, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. molarity and molality we can discuss with that related with the volume of the solution. Here molality is related with the mass of solvent. Okay children, then next we can move to the problem 1.8, that is the density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram milliliter inverse. Calculate the molality of the solution. Okay, here the problem is we have to calculate the molality of the solution. Then the given value is that density of NaCl is 1.25 gram milliliter inverse. Here the solution is 3 molar solution. 3m means what? The molarity. Solution molarity എന്ന് പറയുന്നത് 3m തന്നിട്ടുണ്ട്. Here we can calculate the molality of the solution. How can we calculate the molality of the solution? By using this equation, that is molality is equal to number of moles of solute, that is here solute is NaCl, that divided by mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg. Here the given value, that is 3m, that is the molarity is equal to 3m. That means 3 mole liter inverse. Okay, molarity ഇവിടെ 3m തന്നിട്ടുണ്ട്. 3m means what? 3 mole per liter ആണ്. ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 mole per liter ആണ്. Okay, that means 3 mole per liter. 3 mole per mole liter inverse means 3 moles of solute, that is NaCl present in 1 liter of solution. That is 3 mole per liter. 3 mole per liter means ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 3 moles of solute in 1 liter of solution. അതായത് 1 liter സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട്? 3 moles of solute ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NaCl നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 3 mole ആണെന്ന് കിട്ടി. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NaCl നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? Given mass, that is actual mass of NaCl divided by molar mass. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ NaClന്റെ മാസ്, ആക്ച്വൽ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ആക്ച്വൽ മാസ് കാണണമെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് NaCl is equal to എങ്ങനെ വരും? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NaCl ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് NaCl. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NaCl 3 മോൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Then molar mass of NaCl നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത്? മാസ് ഓഫ് Na, that is 23 into 1 plus Cl 35.5 into 1. Then we get the answer 58.5 gram per mole. Okay, molar massന്റെ യൂണിറ്റ് gram per mole ആണ്. അപ്പൊ ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് NaCl നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NaCl, that is 3 mole into molar mass of NaCl, that is 58.5 gram per mole. Got it? Here
മോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മോൾ ആണ് ഇവിടെ മുകളിൽ മോൾ ഉണ്ട്. ദെൻ മോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്ക് 3 into 58.5 അത് ഗ്രാമിലുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 175.5 ഗ്രാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മാസ് NaClന്റെ മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസ് കിട്ടി. ഇപ്പോ ഇനി സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസ് കിട്ടി. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ സോൾവെന്റിന്റെ മാസ് നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസ് ആദ്യം കാണാം, പിന്നെ സൊല്യൂഷന്റെ മാസ് കാണാം, എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോൾവെന്റിന്റെ മാസ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷന്റെ മാസ് ആണ് കാണാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1 ലിറ്റർ ആണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് 1 ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് സാധാരണ മാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് അല്ലെ. ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആകെ ഒരു വാല്യൂ ഡെൻസിറ്റി മാത്രമാണ്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് 1.25 gram per milliliter ആണ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ദെൻ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ 1 ലിറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1000 ml. ദെൻ മാസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? ദാറ്റ് ഈസ് 1.25 gram per milliliter into 1000 ml. ഓക്കെ, ഹിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ml ആണ്. ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ml ഉണ്ട്, അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി. ദെൻ 1.25 into 1000 ചെയ്യുക. ഇൻ ഗ്രാമിലുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് 1250 ഗ്രാം ആണ് സൊല്യൂഷൻ. ഇനി നമ്മൾ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണമെങ്കിൽ? മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം. മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 175.5 ഗ്രാം ആണ്. സൊല്യൂഷന്റെ മാസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 107.5 ഗ്രാം കിട്ടി. പക്ഷേ ഇവിടെ മൊളാലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ kgയിലുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇവിടെ ഗ്രാമിലല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ആക്കണം? കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കണം. ന്യൂമറിക്കൽ ഒരു എന്താണ് അതിന്റെ ന്യൂമറൽസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. 1 kg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 ഗ്രാം ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. ദെൻ 1 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര kg ആണ്? 1/1000 kg ആണ്. ദാറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് kgയിലുള്ള ആൻസർ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഇസ് 1.0745 kg കിട്ടി. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ദെൻ മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട്, മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ kg ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 3 mol ഡിവൈഡ് ബൈ 1.0745 kg. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2.79. ഹിയർ ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് മോൾ പെർ kg. That is mole per kg, that is molal. Molality, the unit of molality, that is molal. Small letter m. This is the final answer. Got it? I hope you got the clear idea about this problem. If you have any doubt, just ask me.